नमस्कार। मोर गल्पर शीर्षक है रिंकू। मु सेतेबेले खूब सान थिली, किंतु से सब दिन मोर आज भी स्पष्ट रूपे मने अछि। पंचम श्रेणी रे पढ़ुथाए। मो जेजेमा और सान जेजेमा आमर दूर संपर्क जड़े बंधु घर को बाहरिले। मो कांदी कांदी जिद करी सेमानक संगे जीवाको बाहरिली। सेतेबेले मु जानि नथिली मु जहाँको घर को जीवाको अळी करी एते कांदुची सेमाने आमर हेबे कौन। जेजेमा ऑटो रिक्शा रे बसी बाहरिला बेले मु जिद करी जाई ता कोଳରେ बसीगली। प्राय 15 ରୁ 18 किलोमीटर रास्ता गला परे अंका बंका गोटे सरुआ रास्ता भितरे ऑटोटी धकड़ धकड़ हे गड़ी गड़ी जाई गोटे पुराणा बेरंग कोठा घर पाखरे अटकिला। मु मो जेजेमा कोळरू तळको डेई पड़िली। से घरटी थिला मो सानो जेजेमांको भाउजंकर बाप घर। जेजेमांको भाई सेठी घर ज्वाई हेई रहुथिले। तांको गाँ रे सप्ताह बसिथिबारु से मो जेजेमा और सानो जेजेमा को ऑटो पठी डकेइथिले। मु जेजेमा संगरे चाली तो आसिली, किंतु राति रे मो माँ को मने पकई खूब कांदिली। जी जेते बुझेइले हेला नाही, कांदी कांदी घर फटेइली। जेजेमा व्यस्त हो पड़िला। रागी करी कहिला, आसिला बेलको हक हक हेई दौड़ी आसिलु। एबे मु तो माँ को कोठु आनिबी? सकाळ हेउ तो बापा को डकेइबी, आसी तते नहीं जीव। मु कहली ना एबे डाके, मु एठी रहिबिनी, मो माँ पाखकु जीबी। मु आहुरी कांदिली और कांदी कांदी तळे गड़िली। सानो जेजेमांको भाउज थिले जणे बहुत स्नेही मनीष। से छोट पिलांको बहुत भल पाउथिले। तांको देहर रंग थिला एकदम सफेद। मु तांको गोरियाई डाकिबा आरंभ कर देइथिली। गोरियाई मो पाखकु आसिले, मते तळु उठेइले, काखरे काखेइबाकु चेष्टा कले। मु जानी जानी तळको खसी आसिली। तापरे से मते कहिले, घर को जीबू? हाँ एबे संगे संगे जीबी, मु धकेई धकेई कहिली। गोरियाई मो हाथ धरी मते दांड पटको नहीं आसिले। मो आखिरु लुह पोछि देले। राति बेसी हेई न थाए। गाँ रे प्राय समस्तंको घरे आलुओ जळु थाए। गोरियाई मो हाथ धरी मते गेट जाए आनिले। गेट खोली दांड को नहीं गले। आईको घरठू 2-3टा घर छाड़िकी गोटे आजबेस्टस छपर घर। से सही द्वार पाखरे ठिया हेई डाकिले, बंदना बंदना, रिंकू कौन सोई पड़लानी? गोरियाईको पाटी शुणी घर भितरु तत्क्षणात बाहरी आसिले दिव्य सुंदरी नारी जणे। आउ सांगरे मोठारू वर्षे किंबा 2 वर्ष सान हेब कुन्नी पुअटे। आई तुमे मते खोजुथिलो? कुन्नी पुअटी गोरियाईको पाखको लागि आसी कहिला। हाँ रिंकू, तू परा तो नानी पाखको जीवु बोली कांदुथिलु। ए देखिलु ए नानीटी तोर पसंद हेउची कि नाही? तो पाखको आसीची खेलिबाकू। तो आसे आज आम घरे ए नानी आ मो पाखरे सोइबू। मु तुम 2 जनकू गप कहिबी। रिंकू हाँ आई कहिला और ता माँ को कबाट बंद करने को कही गोरियाईको हाथ धरी आम सांगरे पळे आसिला। मोर कांद बंद हो सारिथिला। मु आश्चर्य हेउथिली पिलाटी ता माँ पाखरु राति रे एते सहजरे केमिति पळे आसिला। मोर पुणी मो माँ कथा मने पड़ला। सबु राति रे मोर मो माँ कथा खूब मने पड़े। एबे भी राति रे मो किछि खराब स्वप्न देखिले चमकी पड़ी माँ को खोजे। रिंकू गोरियाई को मो ना कौन बोली पचारुथिला। मु आई को पुणी कहली, मते मो माँ पाखको नेब नाही कि? गोरियाई मते उल्टा पचारले, तोर भाई नाही पा? अच्छी मो माउसी घरे अच्छी, मो माउसी को पुओ काली पूजा रे आसीबो कहिची। रिंकू को तो भाई कर नबू? आई को कथा सुनी मु पिलाटा को टिके निरीक्षे की देखिली आ पचारिली, ये जीव मो सह आम घर को? हाँ जीव। मो सांगरे स्कूल जीव? हाँ जीव। पाठ न पढ़िले किंतु मो बापा बहुत रागंती, ताको सेटा बुझेई दियो। गोरिया रिंकू को पचारले, कि रे रिंकू पढ़िबुटी? पिलाटा मुंड हले हाँ कहला। मु पुणी आश्चर्य हली पिलाटा काहेकि गोरियाईको सब कथारे एमिति राजी हो जाउछि। से दिन राति रे मु अनेक बेल जाए रिंकू सह खेलिली। राति बेसी हो गलारु रिंकू ढोळेइबा आरंभ करदेला। गोरियाई ताको उठेई नहीं तले बिछेई रखिथिबा बिछण रे सुआई दे घोड़ेई देले।
ମୁଁ ପୁଣି ମା ମା କହି କାନ୍ଦି ଆସୁଥିଲି। ଗୋରିଆଇ ମୋତେ ଚୁପ୍ ହେବାକୁ ପାଟିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଇ ଇସାରା କଲେ। ଫିସ୍ ଫିସ୍ ହେଇ କହିଲେ, ପାଟି କରନା, ତୋ କୁନି ଭାଇର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ସେଇ ସେତକ କଥାରେ କ'ଣ ଥିଲା କେଜାଣି ମୁଁ ଚୁପଚାପ ହେଇ ମୋ ଜେଜେମା ପାଖକୁ ଉଠିଯାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି, ଯିଏ ପାଖରେ ଶୁଏ, ଘରେ ରହେ, ସେ ହିଁ କେବଳ ନିଜର ଲୋକ। ରିଙ୍କୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଗୋରିଆଇଙ୍କ ଘର ପଛପାଖ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ପାଖରେ ବସି ଦାନ୍ତ ଘଷୁଥିଲା। ମୋତେ ସେ ଖୁବ୍ ନିଜର ଲାଗିଲା। ଆମେ ଦୁଇଜଣ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ସକାଳ ଜଳଖିଆ ଖାଇଲୁ। ରିଙ୍କୁ ତା ଘରକୁ ଯାଇ ତା ପାଠ ବହି ସବୁ ନେଇ ଆସିଲା। ଗୋରିଆଇଙ୍କ ଦାଣ୍ଡ ଘରେ ସପ ପକେଇ ବସି ପଢ଼ିଲା। ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବୁନି? ମୁଁ ନ ପଢ଼ିଲେ ବା ତୁମ ବାପା ରାଗିବେ, ସେ ଆସ୍ତେ କରି କହିଲା। ବାପା ତ ଏଠି ନାହାନ୍ତି, ଚାଲ ଖେଳିବା। ଏତିକି ପାଠ ନ କରି ଗଲେ ସ୍କୁଲରେ ଆମ ଗୁରୁଜୀ ରାଗିବେ, ବହୁତ ବାଡ଼ାନ୍ତି ଗୁରୁଜୀ। ସେ ତା ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହିକୁ ଦେଖେଇ ମୋତେ କହିଲା। ମୋ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ବି ନରମ ହେଇକି କହିଲି, ତୁ ଆଜି ସ୍କୁଲ ପଳେଇବୁ? ମୁଁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବି? ଆଜି ଯା ନା। ଏତିକିବେଳେ ମୋ ଜେଜେମା ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଆସି ଦାଣ୍ଡ ଘରେ ବସିଗଲା। ମୁଁ ରିଙ୍କୁକୁ ସ୍କୁଲ ନ ଯିବା ପାଇଁ କହୁଥିବା ଶୁଣି ଗରଗର ହେଇ କହିଲା, ନିଜେ ତ ପାଠ ଶାଠ ଛାଡ଼ି ଆସି ଏଠି ବୁଲୁଛୁ, ଆଉ ସେ ଛୁଆଟା ପଢ଼ୁଛି ଯେ ତାକୁ ବି ସ୍କୁଲ ନ ଯିବାକୁ କହି ବିଗାଡ଼ୁଛୁ। ଚାଲ ମୋ ବାସ୍କେଟ୍ ଭିତରୁ ତୋ ବହି ବାହାର କରି ଆଣିବୁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଠି ବସି ପଢ଼ିବୁ। ତୋ ମା ଆସିଲା ବେଳେ ବହି ଦେଇ କହିଥିଲା ପଢ଼ିବାକୁ। ମୁଁ ବି ଖୁବ୍ ରାଗିଗଲି ଜେଜେମା ଉପରେ। ପାଠ କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲା ବହୁତ। ନା, ମୁଁ ପଢ଼ିବିନି, ରିଙ୍କୁ ବି ପଢ଼ିବନି। ସେ ଆମ ଘରକୁ ଗଲେ ଯାଇ ପଢ଼ିବ। ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବି, ସେ ମୋ ଭାଇ ହେବ, ଗୋରିଆଇ କହିଛନ୍ତି। ତୁ ବେଶୀ କଥା କହନା। ଏତିକି କହି ମୁଁ ସେଠୁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲି ଗୋରିଆଇଙ୍କ ପାଖକୁ। ରିଙ୍କୁ ସିନା ସ୍କୁଲ ଗଲା। ସେ ରୀତି ମୋ ସ୍କୁଲ ଯାଏ, ଗୋରିଆଇ କହୁଥିଲେ। ସେ ସ୍କୁଲ ପଳେଇଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋରିଆଇଙ୍କ ପାଖରେ ଏପଟ ସେପଟ ହୁଏ, ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ କେତେବେଳେ 4ଟା ବାଜିବ ଆଉ ରିଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିବ। ରିଙ୍କୁ ସହ ମୋର ସମୟ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଟିଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ମାଆକୁ କ୍ୱଚିତ୍ ମନେ ପକାଉଥିଲି। ସବୁଦିନ ରାତିରେ ରିଙ୍କୁ ଗୋରିଆଇଙ୍କ ଘରେ ଶୋଉଥିଲା। ଦିନେ ବି ସେ ତା ମାଆକୁ ମନେ ପକାଇ ନିଦରୁ ଉଠି କାନ୍ଦୁ ନଥିଲା। ସେ ମୋତେ ନାନୀ ଡାକୁଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ କଥା ଶିଖାଉଥିଲି, ଯେମିତିକି ପୃଥିବୀ କମଳା ଲେମ୍ବୁ ପରି ଗୋଲ, ସବୁ ପନିପରିବା ଖାଇବା ଉଚିତ, ସବୁଦିନ 2 ଥର ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ଭଲ, ଆଉ ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ମୁଁ ତାକୁ ଶିଖାଉଥିଲି। ତାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ହେଇଯିବା ପରି ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ଏମିତିରେ 6 ଦିନ ବିତିଗଲା। 7ମ ଦିନ ବାପା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଟ୍ୟୁସନ୍ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରି ଆସିଥିବାରୁ ମୋ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଥିବା ବାପା କହିଲେ। ମୁଁ ଯଦିଓ ମା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ରିଙ୍କୁକୁ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ମୋର ଆଦୌ ମନ ଚାହୁଁନଥିଲା। ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି, ବାପା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାଇକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକରି ଯିବି, ତା ନାଁ ରିଙ୍କୁ। ସେ ଯିବ କହିଛି। ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସ୍କୁଲ ଯିବ, ପାଠ ବି ପଢ଼ିବ, ଦୁଷ୍ଟ ହବନି। ତୁମେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ସେ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରୁ, ତାକୁ ନେଇକରି ଯିବା। ବାପା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଜେଜେମା ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲେ। ଜେଜେମା ବାପାଙ୍କୁ ମୋର ଆଉ ରିଙ୍କୁର ବନ୍ଧୁତା ବିଷୟରେ କହିଲା। ବାପା ହସିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ହଉ ସେ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଦିନେ। ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଆସିବା ଜେଜେମାକୁ ନେବାକୁ, ସେତେବେଳେ ରିଙ୍କୁକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକରି ଯିବା। ମୁଁ ସେଦିନ ବାପାଙ୍କ ସ୍କୁଟରରେ ବସି ଗୋରିଆଇଙ୍କ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆସିଲା ବେଳୁ ଗୋରିଆଇ ମୋତେ 20 ଟଙ୍କା ନୋଟ୍ଟେ ଦେଇଥିଲେ। ସେଇଥିରେ ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚିନୁ ଆଉ ରିଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖି ପକାଇ ମୋ କୁନି ପର୍ସରେ ରଖିଦେଲି। ମୁଁ ସେ ଗାଁ ଭିତରୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ରିଙ୍କୁ ଘର ବି ପାର କରି ଆସିଲି। ସମୟ ପାଖାପାଖି 4ଟା ହେଇଥାଏ। ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେବାର ସମୟ। ଆମେ ଗୋଟେ ପୋଲ ତଳକୁ ଖସୁଥିଲୁ। ଦୂରରୁ କାହାର ପାଟି ଶୁଭିଲା, ନାନୀ, ରହିଯା ନାନୀ, ନାନୀ। ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ କହିଲି। ବାପା ରହିଲେନି। ବର୍ଷା ଉଠେଇଲାଣି କହି ସ୍କୁଟର ଜୋରରେ ଚଲେଇ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ମୋର ରିଙ୍କୁ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ମୋର ମନେ ଅଛି, ଅନେକ ଦିନ ଯାଏଁ ମୋ ମାଆକୁ କହୁଥିଲି, ମୋର ଭାଇ ଦରକାର, ଭାଇ ଆଣେ, ରିଙ୍କୁକୁ ନେଇ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ରିଙ୍କୁକୁ ଭୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୋର ଶ୍ରେଣୀ ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲା, ମୁଁ ପଛ କଥା ସେତେ ବେଶୀ ଭୁଲୁଥିଲି। ସମୟ ଆସିଲା, ରିଙ୍କୁ ମୋର ଆଉ ବିଲକୁଲ ମନେ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରି କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲି, ତାପରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ। ପଢ଼ା ସରୁ ସରୁ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଭଲ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ ପାଇ ସେଠାକୁ ଚାଲିଗଲି।
ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଛୁଟିରେ ଘରକୁ ଆସିବାର ଥିଲା। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଧରି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଆସିଲି। ମୋ ସହ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ମୋର ଆଉ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା। ଆମ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେ ଲେଟ୍ ଥିଲା। ଆମେ ଲଗେଜ୍ ଧରି ଟ୍ରେନ୍ର ଅପେକ୍ଷାରେ ବସିଥିଲୁ। ତନୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ତା ମୋବାଇଲରେ ମୋର ଆଉ ତାର କେତେଟା ସେଲ୍ଫି ନେଲା। ତାର ଅଭ୍ୟାସ ଏମିତି ଫଟୋ ଉଠାଇ ଫେସବୁକ୍ ଓ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସେୟାର କରିବା। ତନୁ ସହ ମୁଁ ଫଟୋ ଉଠାଅ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ମଜି ଯାଇଥିଲି। ସେତିକି ବେଳେ କେହି ଜଣେ ସାମ୍ନାରୁ ଆସି ଖୁବ୍ ନମ୍ର ଭାବରେ କହିଲା, ନାନୀ ଲଗେଜ୍ ଉଠାଇ ନେବି? ମୁଁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମୋବାଇଲରୁ ମୁହଁ ଉଠାଇ ସାମ୍ନାକୁ ଦେଖିଲି। 20-22 ବର୍ଷର ଖୁବ୍ ପତଳା ପିଲାଟେ। ମୁହଁଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଦାଢ଼ିରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଆମ ଆଡ଼କୁ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଆଶାରେ ଅନେଇ ଠିଆ ହେଇ ରହିଛି। ମୁଁ ପିଲାଟାର ଆଖିକୁ ସିଧା ଅନେଇ ଦେଖିଲି। ଭାରି ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ଲାଗିଲା। ତନୁ ଟିକେ ସନ୍ଦେହୀ ପ୍ରକୃତିର। ପିଲାଟାକୁ ପଚାରିଲା, ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ? ଆମକୁ ଫଲୋ କରୁଥିଲ? ନାଇଁ ଦିଦି, ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ ତ ମୋ କାନରେ ବାଜିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପାଟିରୁ ବି ଆପେ ଆପେ ଓଡ଼ିଆ ବାହାରି ଆସିଲା। ମୁଁ ବି ଓଡ଼ିଆ। ଦିଦି ଲଗେଜ୍ ରଖିଦେବି? ଜମା 50 ଟଙ୍କା। ରଖିବି ଦିଦି? ପିଲାଟା ତନୁ ପାଖରେ ଅଳି କଲା ପରି କହିଲା, 50 ଟଙ୍କା କ'ଣ? ଆମର ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, 2ଟା ଟ୍ରଲି ବ୍ୟାଗ୍, ଆମେ ନିଜେ ଉଠାଇ ନେଇପାରିବୁ। 30 ଟଙ୍କା ନେବ ଯଦି କୁହ, ନହେଲେ ଯାଅ। ପିଲାଟା ଏଥର ମୋ ଆଡ଼େ ଦେଖିଲା। ତା ଆଖିକୁ ଦେଖି କାହିଁକି କେଜାଣେ ମୋର ହୃଦୟରେ ଦୟା ଓ ମାୟା ଦୁଇଟି ଯାକ ଏକାବେଳେ ଜାଗି ଉଠିଲା। ପିଲାଟା ମୋତେ ଡାକିଲା, ନାନୀ 40 ଟଙ୍କା ଦିଅ, 30ରେ କେହି ରାଜି ହେବେନି। ମୁଁ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ତନୁ ରାଗରେ କହି ପକେଇଲା, କେହି ରାଜି ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ କାହାକୁ ଡାକୁନୁ, ଆମର କୁଲି ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମେ ଗଲ ଏଠୁ। ଦିଦି ରାଗୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ହଉ ହେଲା, ସେଇ 30 ଦେବେ, ଚାଲନ୍ତୁ, ଲଗେଜ୍ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଯାଇଥାଏ। ପିଲାଟା ଆମ ଜିନିଷ ନେଇ ଆଗେ ଆଗେ ଗଲା, ଆଉ ଆମେ ତା ପଛେ ପଛେ। ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚଢ଼ିଲୁ। ପିଲାଟା ଆମ ବ୍ୟାଗ୍ 2ଟା ବଡ଼ ଯତ୍ନରେ ରଖିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ପର୍ସରୁ 40 ଟଙ୍କା କାଢ଼ି ଦେଲି। ସେ ଟିକେ ହସିଦେଲା। ତନୁ ରାଗିକରି ମୋ ଆଡ଼େ ଦେଖୁଥିଲା। ମୋତେ ସେତିକିବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ୟାଗ୍ ରହିଗଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମୋର ପାଣି ବୋତଲ ଓ ଖାଇବା ଟିଫିନ୍ ସହ ଚଷମା ଖୋଳଟା ବି ଥିଲା। ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ତନୁକୁ କହୁଥିଲି। ପିଲାଟା ଡିଆଁ ମାରି ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା। ତନୁ କହିଲା, ଦେଖିଲୁଟି କେଡ଼େ ଜୋରରେ ସେ ଗଲା? ଏମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଯା ଜଲ୍ଦି, ନହେଲେ ସେ ତୋ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିବ। ତନୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଥିଲା। ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ଆସୁଥିଲି, ଦୂରରୁ ଦେଖିଲି ସେଇ ପିଲାଟା ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ଆମରି ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି। ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ମୋ ହାତକୁ ଦେଲା ଓ ଧଇଁ ସଇଁ ହୋଇ କହିଲା, ନାନୀ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ସେଇ ବେଞ୍ଚ କଡ଼ରେ ଥିଲା। ଯାହା ହଉ ଆଉ କାହା ନଜରକୁ ଆସିନି। ମୁଁ ତାକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିଲି। ସେ ପୁଣି ହସିଲା। ତନୁ ତାକୁ ପଚାରିଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ ତୁମ ଘର କେଉଁଠି? ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଗୋଟେ କେଉଁଠି। ଆମେ ତ ପିଲାବେଳୁ ଏଇଠି, ଗାଁକୁ କେବେ ଆମେ ଯାଇନୁ, ସେ ପିଲାଟି କହିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ମୋତେ ଦିଦି ଆଉ ତାକୁ ନାନୀ କାହିଁ ଡାକୁଛ? ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦିଦି ଡାକିଲେ କାହାକୁ କେହି କାଳେ ଜାଣିପାରିବେନି, ସେଥିପାଇଁ ଜଣକୁ ଦିଦି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ। ପିଲାଟା ଅଧା କଥା ରଖିଛି। ତନୁ ତାକୁ ଅଟକେଇ କହିଲା, ଥାଉ ଥାଉ, ଆଉ ଏତେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରନି। ମୁଁ ହାତ ଘଣ୍ଟା ଦେଖିଲି। ସେତେବେଳକୁ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆହୁରି 45 ମିନିଟ୍ ବାକି ଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ ଖୋଲି ପାଣି ପିଇଲି। ସେ ପିଲା ତଥାପି ଯାଇନଥାଏ। ତନୁ ବସି ମୋବାଇଲ ଟିପୁଥାଏ। ମୁଁ ପିଲାଟାକୁ ପଚାରିଲି, ଆଉ କ'ଣ କହିବ? ସେ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ନାହିଁ କଲା, ଆଉ ଓଲଟା ମୋତେ କହିଲା, ନାନୀ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର କି କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଣିଦେଇକି ପଳେଇବି। ତାର ଏତେ ଧୀର ନମ୍ର କଥା ମୋତେ ଭାରି ଆପଣାର ଲାଗିଲା। ମୋତେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ତାର ନାନୀ ଡାକ। ମୁଁ ମନା କରି କହିଲି, ଆମର ଆଉ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମେ ଯାଅ, ଆଉ କିଏ ଲଗେଜ୍ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଖୋଜୁଥିବ, ଏଠି ଆଉ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନା। ସେ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଫେରିଲା ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଲଗେଜ୍ ସହ ଧରି। ସେ ପୁଣି ଥରେ ମୋ ଆଡ଼େ ଦେଖି ହସିଲା। ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ତାର ଏମିତି ଆମକୁ ଦେଖି ହସିବାରେ ତନୁ ଖୁବ୍ ବିରକ୍ତ ବୋଧ କଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତା ଆଡ଼ୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଉଥିଲି। ସେ ପୁଣି ଆମ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲା ଆଉ ତନୁକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି କହିଲା, ଦିଦି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା? ହାପି ଜର୍ଣ୍ଣି। ତନୁ ବି ଏଥର ହସିଦେଲା। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ତୁମ ନାଁ କ'ଣ? ଅଜୟ। ମୋତେ ଆପଣ ଅଜୁ ଡାକିବେ। ହଉ ଅଜୁ, ବାଏ, ମୁଁ କହିଲି। ସେ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇଛି କି ନାହିଁ ତନୁ ମୋ ଉପରେ ରାଗିକି କହିଲା, ତାକୁ ଟାଟା ବାଏ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ତୁ ସତରେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ ସେ କେମିତି ଲାଇନ୍ ମାରୁଥିଲା? ନିଜ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କୁଲି ଭଳି ରହିବା ଦରକାର। ଓଡ଼ିଆ ହେଲୁ ବୋଲି କ'ଣ ଆମେ ତୋତେ ବାହାଇ ପଡ଼ିବୁ ନା କ'ଣ? ଛାଡ଼ ନା ତନୁ, ଛୋଟ ପିଲାଟା ପରି ଦିଶୁଛି। ଆମକୁ ଦିଦି ଡାକୁଥିଲା। ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ଆମେ ତା କଥା ଛାଡ଼ି ନିଜ ମୋବାଇଲ ଧରି ବସିଗଲୁ। ଟ୍ରେନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା।
ମୁଁ ମୋବାଇଲଟା ଧରି ମାଆର ନମ୍ବର ଡାଏଲ୍ କରୁଥିଲି। ତଳୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଠିକ୍ ମୋ ଝରକା ସେପଟୁ ମୋତେ ଶୁଭାଗଲା। ହଁ ରିଙ୍କୁ, ହଁ ମୁଁ ରିଙ୍କୁ କହୁଛି। ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଝରକା ବାଟେ ତଳକୁ ଦେଖିଲି। କିଛି ଲୋକ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଥିଲେ। କିଏ ସେଇ ବାକ୍ୟଟି କହୁଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ମୁଁ ପୁଣି ମୁହଁ ଫେରେଇ ଆଣୁଥିଲି, କିଏ ଜଣେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଡାକିବା ଶୁଣିଲି, ନାନୀ ବାଏ, ନାନୀ ବାଏ। ଆଉ ଥରେ ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ଟ୍ରେନ୍‌ର ବେଗ ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିପାରିଲିନି। ମୁଁ ମୋ ପର୍ସ ଖୋଲି ମୋବାଇଲଟା ରଖିଲି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ପର୍ସର ମଝି ଚେନ୍‌ଟା ଖୋଲା ଅଛି। ଆରେ, ମୁଁ ତ ଅନ୍ୟମନସ୍କତାରେ ମୋର ସେ ପୁରୁଣା 20 ଟଙ୍କା ନୋଟ୍‌ଟାକୁ ବି ସେ ପିଲାକୁ ଦେଇ ଦେଇଛି। ଭଲ ହେଲା ସେ ପିଲା ନେଇଗଲା, ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ କାମରେ ଲାଗିଲା। ତନୁ ମୋବାଇଲ ଟିପୁ ଟିପୁ କହିଲା। ଆମେ ଭଲରେ ଭଲରେ ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ବାପା ଷ୍ଟେସନ ଆସିଥିଲେ ମୋତେ ନେବାକୁ। ମା ମୋର ବାଟ ଚାହିଁ ବସିଥିଲା। ମୋତେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କାନ୍ଦି ପକେଇଲା। ଜେଜେମାର ବୟସ ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇଗଲାଣି। ସେ ଆଉ ବିଛଣାରୁ ଉଠି ପାରୁନି। ଭଲ କରି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତଥାପି ମୋ ଆସିବା ଖବର ଶୁଣି ଭାରି ଖୁସି ଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ମୋର ସେଇ ପୁରୁଣା ଦିନର କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଗୋରିଆଈ ଆଉ ରିଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ିଲେ। ମୋ ସ୍କୁଲ ପାଠ ସାରି କଲେଜର ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ପଢ଼ିବା ଓ ଚାକିରି କରିବା ଭିତରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ହେଲେ ଆଜି ଯାଏଁ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଏତେ ବେଶୀ କେବେ ମନକୁ ଆସିନଥିଲା। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଆଉ କେବେ କୌଣସି ଦିନ ସେ ଗାଁର କଥା କାହାକୁ ପଚାରି ନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏତେ ମନେ ପଡ଼ିବାରୁ ରିଙ୍କୁ କେତେ ବଡ଼ ହେଲାଣି ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି ଜାଣିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋ ସାନ ଜେଜେଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି। ସାନ ଜେଜେମା ଆଜି ବି ସେମିତି ସୁସ୍ଥ ଓ କର୍ମଠ ଅଛନ୍ତି। ମୋତେ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଲେ। ମୋ ସାନ ଜେଜେଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ତାଙ୍କୁ ମୋ ଚାକିରି ଓ ବାଙ୍ଗାଲୋର ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ଶୁଣାଉଥିଲି। ସାନ ଜେଜେମା ଚା ଓ ପକୁଡ଼ି ଧରି ଆସିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ ଏଣୁ ତେଣୁ ଦୁଇ ପଦ କଥା ହେଇସାରି ଗୋରିଆଈଙ୍କ କଥା ପଚାରିଲି। ସେ ଗୋରିଆଈଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣି ଆଖି ଓଦା ଓଦା କରି ପକେଇଲେ ଓ କହିଲେ, ଚିନୁ, ତୁ ମନେ ରଖିଛୁ ତାଙ୍କୁ? କେଡ଼ିକି କୁନିଟେ ହେଇଥିଲୁ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇଥିଲୁ। ଭାଉଜ କ'ଣ ଆଉ ଅଛନ୍ତି କିଲୋ? ଚାଲିଗଲେ ପା ଗଲା ବର୍ଷ। କେମିତି ଜେଜେମା? ବୟସ ବେଶୀ ହେଇନଥିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ଗୋଡ଼ାଉ ଗୋଡ଼ାଉ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଘର ପଛପଟ ଉଚ୍ଚ ପିଣ୍ଡିଟା ଅଛି, ସେଇଠୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲେ। ପଡ଼ିଲେ ବିଛଣା ଧରିନେଲେ। ମାସେ 2 ମାସ ଖୁବ୍ ଭୋଗିଲେ। ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଗଲା ପରା, ସେଇଥିରେ ଚାଲିଗଲେ। ଗୋରିଆଈଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋତେ କାନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ପୁଣି ପଚାରିଲି, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ପିଲାଟା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଥିଲା, ରିଙ୍କୁ, ସେ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛି କି ଜାଣିଛୁ କି ନାହିଁ ତା ବିଷୟରେ? ମୁଁ ତ ଆଉ ମା ସିଆଡ଼େ ଯାଉନାହିଁ। ଭାଇ ଭାଉଜ ଗଲା ଦିନୁ ସେଠି ଆଉ କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ପାଖରେ କଟକରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଭାଉଜ ଗଲା ଦିନୁ ସେଠି ଆଉ ରହୁନାହାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ପାଖରେ କଟକରେ ରହୁଛନ୍ତି। ରିଙ୍କୁ ବିଷୟରେ ବେଶୀ କିଛି ଜାଣିନି। ସେ ବି କୋଉଠି ଅଛି କେଜାଣି। ଅନେକ ଦିନ ତଳେ, ମାନେ 8 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡ ତଳେ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲି, ବନ୍ଦନା ମାନେ ରିଙ୍କୁର ମମି ଆଉ ଥରେ ବାହା ହେଇଗଲା। ସେ କାଳେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସି ବାପ ଘରେ ରହୁଥିଲା। ଅନେକ ସମୟରେ ରିଙ୍କୁକୁ ସେ ମୋ ଭାଉଜଙ୍କ ଜିମା ଦେଇ କୁଆଡ଼େ ପଳାଏ। ଭାଉଜ ତ ପିଲା ରଙ୍କୁଣୀ। ରିଙ୍କୁକୁ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଆଣି ପାଖରେ ଶୋଇ ପକାନ୍ତି। ବନ୍ଦନା ଦିନେ ଗଲା ଯେ ଆଉ ଆସିଲା ନାହିଁ। ରିଙ୍କୁକୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ରିଙ୍କୁ ତା ଅଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ରିଙ୍କୁର ବାପା ବି ତାକୁ ନେବାକୁ ଆସିଲାନି। ସେ ବି ବାହା ହେଇଯାଇଥିବ ଆଉ ଥରେ। ଶୁଣିଥିଲି ରିଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ସାଇକେଲରେ ବୁଲି ବୁଲି ଖବରକାଗଜ ପକାଉଥିଲା। ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରେ ବି କିଛି କାମ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତା ଅଜା ଆଈ ଅଚାନକ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ହିଁ ମରିଗଲା ପରେ ସେ ବି ଗାଁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା। ସେବେଠୁ ତ ଆଉ ଗାଁକୁ ଫେରି ନାହିଁ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା କେଜାଣି। ସାନ ଜେଜେମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପାଟିକୁ ନେଇଥିବା ପକୁଡ଼ି ଖଣ୍ଡଟା ମୋର ସେମିତି ଦରକିଆ ହେଇ ପାଟି ଭିତରେ ରହିଗଲା। ଦୁଇ ଆଖି ମୋର ପାଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ମୋତେ ସବୁକିଛି ଜାଲଜାଲୁଆ ଦିଶିଲା। ରିଙ୍କୁ ପରି ଏତେ ସରଳ ନିରୀହ ପିଲା ସହ ଏତେ ସବୁ ଘଟିଯାଇଛି ଭାବି ମୋ ଛାତି ଭିତରେ ଭୀଷଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲା। ଓ ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୋତେ ଅତୀତର ସେଇ କୁନି ପୁଅ ରିଙ୍କୁର କଅଁଳ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁଟାକୁ ମୋ ଲୁହ ଭର୍ତ୍ତି ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଟାଣି ଆଣୁଥିଲା। ହଠାତ୍ କାହିଁକି କେଜାଣି କୁନି ରିଙ୍କୁର ମୁହଁଟା ମୋତେ ସେ କୁଲି ଅଜୟର ମୁହଁ ପରି ଦିଶିଲା। ମୋତେ ଏମିତି ପକୁଡ଼ିଟେ ହାତରେ ଧରି ସ୍ଥାଣୁ ହେଇ ବସିଥିବାର ଦେଖି ଜେଜେମା କହିଲେ, କି ଲୋ ଚିନୁଆ, କ'ଣ ହେଲା? ଖାଉନୁ କ'ଣ? ଭଲ ଲାଗୁନି ବୋଧେ? ନାଇଁ ଜେଜେମା, ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ଏଣୁ ତେଣୁ ଖାଇ ପେଟ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ତ ଖାଇପାରୁନି। ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିପାରିଲିନି। ମୋବାଇଲଟା ଧରି କାଲି ଦିନରେ ଆସିବି କହି ଉଠି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଘରେ ଆସି କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଖୁବ୍ କାନ୍ଦିଲି।
ମୋତେ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ପୁଣି ଥରେ ସେହି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାଙ୍ଗାଲୋରର ସେହି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନକୁ ପଳାଇ ଯିବା ପାଇଁ। ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଛୁଟି ପରେ ମୁଁ ମୋ କର୍ମସ୍ଥଳୀକୁ ଫେରିଲି। ବାଙ୍ଗାଲୋର ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି ଅଜୟ କୁଲିକୁ ମୋ ଦୁଇ ଆଖି ବହୁତ ଖୋଜିଲେ। ସେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ କେଉଁଠି ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ଦେଖା ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ମୋର ସେଇ ପୁରୁଣା 20 ଟଙ୍କା ନୋଟ୍ଟା ତାଠୁ ମାଗି ରଖିଥାନ୍ତି। ତାକୁ ନ ପାଇ ନିଜ ବ୍ୟାଗ୍ ନିଜେ ଉଠେଇ ଟ୍ୟାକ୍ସି ପାଖକୁ ଆଣିଲି। ସେବେଠୁ ଯେବେ ବି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଯାଏ ଅଜୟକୁ ଖୋଜେ, ପାଏନି। ଏବେ ତ ମୋର ବାଙ୍ଗାଲୋର ଛାଡ଼ି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଯିବାର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଅଜୁକୁ ଆଜି ଯାଏଁ ପାଇଲିନି। ଆଉ ଆଜି ଯାଏଁ ବି ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଖୋଜୁଛି କାହାକୁ। ଅଜୁକୁ ନା ପିଲାଦିନେ ସେଇ 6 ଦିନର ଛୋଟିଆ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋତେ ଯିଏ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲା, ସେଇ ଛୋଟ ଭାଇ ରିଙ୍କୁକୁ।